ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਖਿਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, क्योंकि इंग्लिश बहुत ईजी सबजैक्ट है। जिन्ना आप कहिए उन्ना ईजी सबजैक्ट है जी इंग्लिश। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इंग्लिश सानू बहुत डिफिकल्ट लगती है। देखो कई स्टूडेंट मैनू कहते हैं कि सर कोई ट्रिक दस दो कि इंग्लिश के मार्क्स आ जान। तो इंग्लिश जिमें अपनी एक पंजाबी लैंगुएज है उस तरह इंग्लिश भी एक लैंगुएज है। इनू भी आपां नू जिमें आपां पंजाबी नू सिक्ख्या उवें सीखना पैना है, क्योंकि किसी भी लैंगुएज नू सीखण दी कोई ट्रिक नहीं हुंदी। किसी भी लैंगुएज नू सीखण दा कोई जे आपां कह दईए कि कोई 2 मिनट या 5 मिनट का तरीका नहीं हुंदा। तो आपां नू जिवें आपां पंजाबी दी व्याकरण पढ़ते हैं उवें आपां नू इंग्लिश दे रूल भी पढ़ने पैणगे, इंग्लिश दी ग्रामर भी पढ़नी पऊगी। नाल ही जिवें आपां पंजाबी दे विच लैसन पढ़ते हैं आपां नू इंग्लिश दी रीडिंग वल भी ध्यान देना पऊगा। मैं कई बार तुहानू जिहड़ा कह चुकिया कि डेली एक पेज तुसी इंग्लिश दी रीडिंग दा जरूर करया करो। जिवें न्यूज़पेपर करया करो, न्यूज़पेपर पढ़िया करो, या कोई पोइम्स पढ़िया करो छोटियां, या तुहाडे कोले स्टूडेंट जिहड़े जिवें कई जिहड़े प्राइवेट स्कूल दे विच टीचर लगे हुंदे है या कई घरे ट्यूशनस करते हैं, तो वह जिहड़े बच्चों दीयां बुक्स मंगवा के 7th 8th 9th दीयां तो वह बुक्स दे लैसन नू जरूर रीड करया करो। जे तुसी रीडिंग करोगे, जे तुहानू समझ लगूगी कि तुहानू अगों लिखण वाला की लिख रहा की दस रहा, फिर ही तुसी इंग्लिश के क्वेश्चन नू हल कर सकते हो। तां करके रीडिंग जरूर करया करो, क्योंकि जे तुसी पेपर दे विच इंग्लिश का जिहड़ा सैक्शन है उहनूं तुसी उहदे विचों वधिया मार्क्स लैने हैं तो उहदे वास्ते तुहानू 3 चीज़ां वल पूरा ध्यान देना पऊगा। देखो एक तो तुसी इंग्लिश की रीडिंग वल देखो, एक तो इंग्लिश की रीडिंग तुहानू आउणी चाहीदी है। की होनी चाहिए है जी इंग्लिश की रीडिंग। दूजी गल है अपने कोले वकैब, दूजी गल तुहानू वकैबलरी आउणी चाहिए है। तो तीजी गल तुहाडे कोले जिहड़ी ग्रेमर, तीजी तुहाडे कोले ग्रेमर। देखो अगर तुहाडे ये तीनों चीज़ां तुहाडियां स्ट्रोंग है तो तुसी जिहड़ा मर्जी एग्जाम दे लो, छोटे तो छोटे तो UPSC तक का एग्जाम दे लो, तुहाडा इंग्लिश का जिहड़ा सैक्शन है कदे भी तुसी ये नहीं होगा कि तुहाडा वीक रह जे। अगर तुहाडी रीडिंग स्ट्रोंग है, अगर तुहाडी वकैब स्ट्रोंग है, अगर तुहानू ग्रामर के सारे रूल तुहाडे स्ट्रोंग है, तुसी चंगी तरह प्रैक्टिस की है तो बहुत वधिया मार्क्स तुसी लाओगे। देखो एक तुहानू एग्जाम दे विच कॉम्प्रीहेंशन जरूर आऊगा, उहदे 5 तो 7 क्वेश्चन तुहानू दिते होणगे, मतलब पैरा दिता हो। जे मैं तुहानू पंजाबी दे विच दस्सां उस पैरे दे विचों 5 तो 7 क्वेश्चन लभने होणगे। एंटोनीयम सिनोनीयम आउणगे जो कि एक वकैब का हिस्सा हुंदे है। बाकी ग्रामर के क्वेश्चन आउणगे, भावें वो टेंस हो गए, वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, प्रैपोजिशनस हो गईयां। तो देखो सारा कुछ इन्हां तिन्नां चीज़ों के विच ही आ जाता है, रीडिंग दे विच, वकैब दे विच ते ग्रामर दे विच। मैं फिर कह रहा हैं जिहड़े स्टूडेंट्स ये 3 चीज़ों वाल ध्यान देणगे उन्हां दा इंग्लिश का जिहड़ा सैशन है, इंग्लिश का जिहड़ा सैक्शन है बहुत वधिया जिहड़ा उन्होंने अटैम्प्ट करना है। देखो अज आपां शुरू करते हैं जी इंग्लिश अपनी क्लास। देखो लिखिया होया इंग्लिश क्लास फॉर ETT सैकेंड एग्जाम 2020। तो सारे स्टूडेंट जिहड़े भी हजे तक नहीं आए जी ग्रुप दे विच भी दस्सिओ कि क्लास जिहड़ी शुरू हो चुकी है, सारे आ जाएंगे। देखो शुरू करते हैं। सब तो पहला वकैब करांगे जी, फिर आप ग्रामर का टॉपिक भी शुरू करांगे। लास्ट तक सारे स्टूडेंट्स ने सुनना है, ये ना सोचो कि सानू समझ नहीं आ रहा, सानू चंगा नहीं लग रहा। देखो एक दिन ना चंगा लगू, 2 दिन ना लगू, लेकिन तीजे दिन तुहानू यही सबजैक्ट तुहाडा फेवरेट बन जाना है। देखो वकैब आप शुरू करते हैं जी, सारे आपदे नोट्स बनाते जाओ, नाल लिखते जाओ। देखो सब तो पहला वकैब का फर्स्ट वर्ड है इनकंबरेंस। इनकंबरेंस का मतलब होंदा बर्डन। बर्डन का मतलब तो तुसीं जिवें सुनिया ही होना कि किसी उत्ते भार, मतलब बर्डन हुंदी है, किसी भी काम की बर्डन हो सकती है, या फिर कोई भी अपने ते कोई भी मतलब बर्डन हुंदी है, जिवें बहुत ज़्यादा काम हुंदा है टीचर्स नूं या फिर ऑफिसर्स नूं, तो वह की हुंदी है इनकंबरेंस। क्योंकि ये तो सिंपल वर्ड है बर्डन। अगर एग्जाम से पूछणगे तो तुहानू इनकंबरेंस पूछणगे, कहणगे कि इनकंबरेंस दसो ये की हुंदा है, तो तुसीं याद रखना जी इनकंबरेंस मतलब हुंदा है बर्डन। नैक्सट है जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब हुंदा रेशियल किलिंग। तो रेशियल किलिंग का मतलब या कारनेज का मतलब होंदा नरसंहार, जिन्हों आप पंजाबी या हिंदी दे विच बोल सकते हैं। जीनोसाइड का मतलब होंदा नरसंहार, मतलब बंदियां दा कतल कर देना, या फिर इंसानां दा जिवें कोई हुंदे आ जिवें कतल कर दिंदे आ, तो उहनूं कहंदे आ रेशियल किलिंग। तो इहनूं कहंदे आ जीनोसाइड। तो लिखते जाओ जी नोट्स के उपर। नैक्सट वर्ड है जुवेनाइल। तो जुवेनाइल का मतलब होंदा किशोर अवस्था। तुसीं साइंस दे विच पढ़िया होना है जुवेनाइल किशोर अवस्था, जिहड़ी एज 13 तो 19 साल की होवे उहनूं कहंदे आ जुवेनाइल।
ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਜੁਵੇਨਾਈਲ। ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਲੇਮ। ਡਿਲੇਮਾ ਜਾਂ ਡਿਲੇਮ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਵਿਧਾ, ਕਿ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਦੋ ਚਿੱਤੀ, ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਲੇਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਵਾਡ। ਗੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਗਵਾਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਸਮਵਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਸਮਥਿੰਗ ਜਾਂ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਸਮਵਨ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਲੰਡਰ। ਫਲੰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਇਨ ਡਿਫੀਕਲਟ ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੰਡਰ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਗਨੀਜੈਂਟ। ਕੋਗਨੀਜੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਵਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ, ਜਾਣਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਹੈਵਿੰਗ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਗਨੀਜੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕੋਗਨੀਜੈਂਟ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਰੋਸ। ਮੋਰੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ MOROS। ਮੋਰੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਮੋਰੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਇਨਕੰਪਾਸਿੰਗ। ਇਨਕੰਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਇਨਕੰਪਾਸਿੰਗ। ਇਨਕੰਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਲੂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਡ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ। ਮਤਲਬ ਇਨਕੰਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਵਰਡ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਓਗਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, AUGUR, ਓਗਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਡੈਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਡੈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਡੈਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਵੀਰ, REVERE। ਰਵੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਵੀਰ। ਟੂ ਐਡਮਾਇਰ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਮਥਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਵਨ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਂਗਲ। ਇੰਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟੈਂਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਂਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਔਰ ਅ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇੰਟੈਂਗਲ, ENTANGLE। ਸਪੈਲਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੈਂਗਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ABCD ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਗਲ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ 3 ਵਰਡ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਰਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਰਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੋਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿਕ ਦਾ ਟਰੂ ਵਰਡ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰੋ। ਥੱਲੇ 4 ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ A ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ E ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਮਿਟੀਗੇਟ। ਮਿਟੀਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮਿਟੀਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਸਮਥਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਪਲਾਸੈਂਸੀ। ਕੰਪਲਾਸੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੰਪਲਾਸੈਂਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੇਂਜ। ਰੇਂਜ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟਾਵਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਂਜ, ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੈਕਟਰਮ। ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਸਟੀਜੈਂਟ। ਸਟੀਜੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਠੋਰ, ਹਰਾਸ਼, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਠੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰੀਚਿੰਗ। ਕ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਊਡ ਕਰਾਏ। ਲਾਊਡ ਕਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਂਗ ਚੰਗਿਆੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਊਡ ਕਰਾਏ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਚਿੰਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਊਡ ਕਰਾਏ, ਕ੍ਰੀਚਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਦੇ ਡਬਲ ਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏ ਇੱਕ ਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ABCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕ੍ਰੀਚਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਚਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਂਪ ਡਾਊਨ। ਕੈਂਪ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ CBI ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, CBI ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋਦਮ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ CBI ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ CBI ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ CBI ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੈਂਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੈਲੀਏਟਿਵ। ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੈਬ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇੰਨੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਰੱਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਥਰਡ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਡ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਉਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੱਟਾ ਨਾ ਲਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੋਰਬੀਅਰੈਂਸ। ਫੋਰਬੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਤਾਂ ਫੋਰਬੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਫਟਰਮੈਥ। ਆਫਟਰਮੈਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਆਫਟਰਮੈਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਵਰੈਂਟ। ਐਵਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵਰੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਬਾਊਟ। ਇਵਾਊਟ, EVOUT। ਇਵਾਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਹੈ ਇਵਾਊਟ। ਇਵਾਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਚ। ਡਿਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜਨਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਚ, DITCH, ਡਿਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਂਟੀਕੁਇਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਟੀਕ। ਜਿਉ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀਕੁਇਟੀਜ਼ ਬੋਲ ਲਓ ਜਾਂ ਐਂਟੀਕ ਬੋਲ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਟੀਕੁਇਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਟੀਕ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗ੍ਰੈਪਲ। ਗ੍ਰੈਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਪਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਐਗਜ਼ੋਰਟਡ। ਐਗਜ਼ੋਰਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੋਰਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੋਰਟਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਲੇਗ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ। ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਗ ਔਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਡੇਲੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਹਿਸਟੀਰੀਆ। ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਫੀਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਸਟੀਰੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੈਨੋਰਸਿਟੀ। ਜੈਨੋਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੋਬਲਨੈਸ। ਜੈਨੋਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੋਬਲਨੈਸ, ਸੱਜਣਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੱਜਣਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੈਟੀਨੈਸ। ਪੈਟੀਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਟੀਨੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਈਲ, VILE। ਵਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਘਿਨੌਣਾ,
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਘਿਨੌਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨੌਣਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਈਲ, VILE, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਾਈਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਿਗੋਟਰੀ। ਬਿਗੋਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟੜਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਟੜਤਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਗੋਟਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਸਟ। ਲਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ, ਲਾਲਸਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਸਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕੈਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 35 ਵਰਡ ਕੀਤੇ ਆ, 35 ਦੇ 35 ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਹਰ ਐਵਰੀ ਥਰਡ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਂਸ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਟੈਂਸ। ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲ। ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟੈਂਸਿਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜੀ। ਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਂਸਿਸ। ਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ, ਸਮਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੋ ਆਊਗਾ, ਬਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਊਚਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਸ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਟ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਸ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ। ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ATT ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲੱਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ एग्जाम्पल देखो, शी राइट्स अ लेटर। की है, शी राइट्स अ लेटर। देखो राइट्स मतलब राइट दी आपां नूं पता राइट रोट रिटन, तो राइट दे नाल एस लग्या होया, इहदा मतलब ये सेंटेंस है जिहड़ा ये की है, प्रैजेंट इनडैफिनेट। तो ये की है, प्रैजेंट इनडैफिनेट टेंस है। देखो जी, शी राइट्स अ लेटर, जिथे तुहानूं वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल एस जां ई एस लग्या आ गया जां तुहानूं कल्ली वर्ब दी फस्ट फॉर्म आ गई तो तुसीं पहचान जाना कि ये की है, प्रैजेंट इनडैफिनेट टेंस। देखो प्रैजेंट इनडैफिनेट टेंस दे विच जिथे तां देखो अपने कोले सिंगुलर सबजैक्ट आऊगा। इत्थे शी की है, अपने कोले सबजैक्ट है। जिहड़ा सिंगुलर सबजैक्ट है उहदे नाल सिंगुलर वर्ब लगूगी, जिहड़ा प्लूरल सबजैक्ट है उहदे नाल प्लूरल वर्ब लगूगी। वर्ब हमेशा सबजैक्ट के अकॉर्डिंग लगती है।
वर्ब हमेशा की हुंदा जी सबजैक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। जे तुहानू सिंगुलर सबजैक्ट है या कह दी सिंगल सबजैक्ट है तो सिंगल वर्ब लगूगी। जे तुहाडे कोल प्लूरल सबजैक्ट है तो तुहाडे कोले प्लूरल वर्ब लगूगी। देखो आ मैं तुहानू फिर समझा दिना इनकी एग्जाम्पल। शी राइट्स अ लैटर, शी की है सिंगुलर, तो शी की है जी सिंगुलर, तो ये नाल सिंगल वर्ब लगी है। सिंगल वर्ब की पहचान की होंदी है जिहदे नाल एस जां ई एस लग जे। ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਕੱਲੀ V1 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੂਰਲ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪਲੂਰਲ, ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ। ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਕੀ ਹੋਗੀ ਪਲੇ। तो देखो मैं क्या सी जे एस जां ई एस ना लग्या होवे तो वो वर्ब की हुंदी है प्लूरल। तो हुण जिहड़ी प्ले है ये की है प्लूरल वर्ब है। तो याद रखियो जी ये की है प्लूरल। दे प्ले क्रिकेट, तो इहदा मतलब फस्ट फॉर्म आ गई, तो ये की है प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो सारा कुछ लिखा होया जी। देखो सिंगुलर वर्ब की पहचान की है जिहदे नाल एस जां ई एस लग्या होवे। प्लूरल वर्ब की पहचान की है जिहदे नाल एस जां ई एस ना लग्या होवे। तो याद रखियो। ਹੁਣ देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ रूल याद रखने हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ कित्थे होऊगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ रूल याद रखने हैं, सारे रूल तुसी याद रखने हैं ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रूल दसांगा। ਤੇ ਉਸੇ रूल ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕਸ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹੋ ਜੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਬਚੁਅਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੂਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, डेली मस्जिद दे विच जाने हो, डेली स्कूल दे विच जाने हो, जिथे भी डेली की गल आ गई हैबिट की गल आ गई। तुहाडे मम्मा घर का काम करते हैं, डेली घर नूं साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो जिथे भी ये हैबिट की गल आ गई तुसीं उत्ते की यूज़ करोगे प्रैजेंट इनडैफिनेट। प्रैजेंट इनडैफिनेट की हुंदा वर्ब की फस्ट फॉर्म दे नाल एस जां ई एस लग जाता है। तो जो मैं वार वार दोहरा रहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो की कह रहे हैं वो कि थोड़ी हैबिट नूं शो करते हैं। तो हैबिट की है जी ही गोज़ आउट फॉर अ वॉक एवरी डे। इत्थे की आ गया एवरी डे कि वह जो डेली वॉक ते जाता है। तो जो डेली वॉक ते जाता है इहदा मतलब इत्थे की लग गया गोज़ का मतलब वर्ब की फस्ट फॉर्म दे नाल ई एस लग गया। ਜਦੋਂ भी वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल एस ਜਾਂ ई एस लग जे तो वह काहदे विच बदल जाता है प्रैजेंट इनडैफिनेट दे विच बदल जाता है। नैक्सट अपने कोले की है जी इहदा क्राइटेरिया या नैक्सट कंडीशन की है कि जिहड़ा तुहाडे कोले जरनल ट्रुथ होवे ਜਾਂ यूनीवर्सल ट्रुथ होवे ਜਾਂ परमानेंट ट्रुथ होवे। हुण देखो द सन राइजेज इन द ईस्ट, आपां नूं पता है कि सन है जिहड़ा ईस्ट उत्तों चढ़दा ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ ਕਿ ਸਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬੋਇਲਸ ਐਟ 100 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ कि ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਉਬਲਦਾ 100 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੋਇਲਸ ਹੈ ਇਹ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ। ਦੇਖੋ ਡੂ ਨੋਟ ਪਲੇ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖੇਡੋ
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਲੇ, ਪਲੇ ਮਤਲਬ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ। ਤਾਂ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਨ ਐਕਸਕਲਾਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਐਕਸਕਲਾਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਣੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਕਲਾਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਤੇ ਦੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਤੇ ਦੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੇਅਰ ਕਮਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਮਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਆ ਗਿਆ। ਰਿੰਗਸ, ਰਿੰਗਸ ਮਤਲਬ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਲਾਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲਾਂਚੇਸ ਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਲਾਂਚੇਸ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਚਿਨ ਹਿੱਟਸ ਅ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਸਚਿਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਐਚ ਆਈ ਟੀ ਹਿੱਟ, ਹਿੱਟ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੀ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਰਬਰ ਕਟਸ ਹੇਅਰ, ਇੱਕ ਬਾਰਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ। ਬਾਰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼, ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਕਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਲਿਖਾਏ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ, ਉਸੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਲੈਂਕਸ ਹੁਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਬਲੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਬਲੈਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਜੀਵ ਡੈਸ਼ ਕਰਾਟੇ ਕਲਾਸ ਐਵਰੀਡੇ, ਸੰਜੀਵ ਡੈਸ਼ ਕਰਾਟੇ ਕਲਾਸ ਐਵਰੀਡੇ, ਸੰਜੀਵ ਡੈਸ਼ ਕਰਾਟੇ ਕਲਾਸ ਐਵਰੀਡੇ। ਕੀ ਆਏਗਾ, ਅਟੈਂਡ, ਅਟੈਂਡਸ, ਹੈਵ ਅਟੈਂਡਡ ਜਾਂ ਇਜ਼ ਅਟੈਂਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ABCD ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੰਜੀਵ ਡੈਸ਼ ਕਰਾਟੇ ਕਲਾਸ ਐਵਰੀਡੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਐਵਰੀਡੇ, ਐਵਰੀਡੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਰਾਟੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ। ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ES ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਵਰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ES ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਟੈਂਡਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਆਏਗਾ, ਕੀ ਆਏਗਾ, ਅਟੈਂਡਸ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਅਟੈਂਡਸ। ਸੰਜੀਵ ਅਟੈਂਡਸ ਕਰਾਟੇ ਕਲਾਸ ਐਵਰੀਡੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਜੀਵ ਅਟੈਂਡਸ ਕਰਾਟੇ ਕਲਾਸ ਐਵਰੀਡੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਬਲੈਂਕ, ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਜਪਾਨੀਜ਼, ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਜਪਾਨੀਜ਼, ਸਪੀਕਸ, ਸਪੀਕ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹੈਡ ਸਪੀਕਡ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਜਪਾਨੀਜ਼।
मेरा भरा ते मैं की बोलदा जापानीज़। देखो मैं ते रोहित सर जापानी बोलते हैं। दसो की आएगा इत्थे? स्पीक्स आएगा या स्पीक आएगा या स्पीकिंग आएगा या हैड स्पीकड। देखो आप गल की कर रहे हैं कि असी बोलते हैं, डेली साडा काम है कि असी जापानी बोलते हैं, तो आपां नूं पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट लगना। तो देखो स्पीकिंग नहीं लग सकता, हैड स्पीकड नहीं लग सकता। तो देखो माई ब्रदर ते आई, आपां दो जने हैं, मतलब असी दो जने हैं, तो इहदे वास्ते प्लूरल आ गया सब्जैक्ट। जे सब्जैक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी की लगूगी? प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब किहड़ी हुंदी है? जिहदे नाल एस जां ईएस ना लगे। तो इत्थे की आएगा? माई ब्रदर एंड आई स्पीक जापानीज़। तो ऑप्शन बी आएगा। की आएगा जी? ऑप्शन बी कि माई ब्रदर एंड आई स्पीक जापानीज़। तो की आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। दे डैश इन पोर्टलैंड। दे डैश इन पोर्टलैंड। पोर्टलैंड कोई जगह का नाम है, कोई शहर का नाम है, कोई कंट्री का नाम हो सकता है। तो देखो दे डैश इन पोर्टलैंड, लिव्स, लिव्ड, लिव या हैड लिव्ड, की आएगा? चारां दे विचों दसो जी की आएगा? दे डैश इन पोर्टलैंड। दसो सारे स्टूडेंट की आएगा जी? दे आपां नूं पता की हुंदा? प्लूरल हुंदा। मैं हुणे दस के हटिया दे की हुंदा? प्लूरल हुंदा। तो इहदे नाल प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल वर्ब की पहचान की हुंदी है? प्लूरल वर्ब वो हुंदी है जिहदे नाल एस जां ईएस ना लगे। तो दे लिव आएगा। दे लिव इन पोर्टलैंड। पोर्टलैंड मतलब सी ऑप्शन आएगी। दे लिव इन पोर्टलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। जेडे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, मैं देख रहे हैं जी, बहुत वधिया आंसर दे रहे हैं, बहुत वधिया आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखो जी, वी डैश टू द मूवीज़ एवरी फ्राइडे। असी डैश टू द मूवीज़ एवरी फ्राइडे। दसो की आएगा? गोइंग, गॉन, गोज या गो, की आएगा? एवरी फ्राइडे की हर फ्राइडे असी की करते हैं? जाने हैं मूवी वाले पासे। वी गो टू मूवीज़ एवरी फ्राइडे। इत्थे आप लिख भी सकते हैं वी गो टू सी। असी मूवी देखन जाने हैं, वी गो टू सी द मूवी एवरी फ्राइडे। तो की आएगा? आपां नूं पता है कि एवरी फ्राइडे है, हैबिट की गल कर रहे हैं। वी की हुंदा? ज़्यादा जने। तो वी दे नाल वी प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल वर्ब किहड़ी है जी? गोइंग भी नहीं आएगा, गोन भी नहीं आएगा, गोज भी नहीं आएगा, की आएगा? गो। क्योंकि जेड़ी वर्ब दे नाल एस जां ईएस ना लगी होवे वो प्लूरल हुंदी है। वी गो टू सी मूवी एवरी फ्राइडे। ऑप्शन नंबर डी आएगा। जेडे स्टूडेंट दस रहे हैं डी, बिल्कुल राइट दस रहे हैं जी। डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, माई मदर डैश द हाउस एवरी डे। मेरे मदर डैश करते हैं हाउस नूं एवरी डे। क्लीन, क्लीनज, क्लीनड या हैव क्लीनड, की आएगा? मेरे मदर डेली की करते हैं हाउस नूं? एवरी डे आ गया, मतलब मदर की हैबिट की गल आ गई। जे हैबिट की गल आ जाए आपां नूं पता की लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो दसो जी प्रेजेंट इंडेफिनेट इत्थे की लगूगा? माई मदर की है? सिंगुलर, मेरी इक्को ही मम्मा है। माई मदर इक्को मम्मा की गल कर रहे हैं। तो माई मदर, तो इत्थे की लगेगा? वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल एस जां ईएस, क्योंकि सिंगुलर वर्ब ताइयों बनती है जो की लग जाए नाल एस जां ईएस। माई मदर क्लीनस, माई मदर क्लीनस, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी। तो माई मदर क्लीनस द हाउस एवरी डे। तो नेक्स्ट देखो जी, आई डैश एट द बैंक। आई डैश एट द बैंक, वर्कड, वर्क, वर्क्स या हैड वर्क। मैं बैंक दे विच काम करदा। तो काम तो देखो जी आप जो तुम स्कूल जाओगे, तुम डेली स्कूल जाओगे, तो काम तो आप डेली करते हैं। तो सेंस आ रही है कि यूजुअली आप डेली काम कर रहे हैं। तो की आएगा? आई। आई हमेशा की हुंदा? आई हमेशा की हुंदा? प्लूरल हुंदा, याद रखियो। आई हमेशा प्लूरल हुंदा। आई वर्क एट द बैंक। तो की आ गया? ऑप्शन नंबर बी आ गई। जेडे भी स्टूडेंट दस रहे हैं जी, बिल्कुल राइट दस रहे हैं। आई वर्क एट द बैंक। तो नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट देखो, शी डैश विद हर पेरेंट्स। शी डैश विद हर पेरेंट्स, लिव, लिव्स, हैड लिव्ड या इत्थे देखो लिव्ड। देखो एक गल होर तुहानूं मैं दसनी सी, चार ऑप्शन दे विचों देखो डी ऑप्शन वाल ध्यान दिओ। डी ऑप्शन वाल, जी डी ऑप्शन है इत्थे स्पैलिंग मिसटेक है। तो एग्जाम दे विच स्पैलिंग मिसटेक्स भी कई बारी पा दी जाती है एवें पजल करने वास्ते। तो याद रखियो कई बारी तो स्पैलिंग ही मिसटेक होंदी, आप सीधा सीधा ऑप्शन नूं रिजैक्ट कर देना। दसो जी, शी डैश विद हर पेरेंट्स, वो आपदे पेरेंट्स नाल रहिंदी है। शी की है? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब किहड़ी है? इहदे विचों देख लो जी, बस सिंगुलर वर्ब है लिव्स। तो शी लिव्स विद हर
पेरेंट्स। तो की आ गई ऑप्शन नंबर बी राइट है जी, जेडे स्टूडेंट भी दस रहे हैं। नैक्सट देखो, काओज डैश ऑन ग्रास। काओ की करदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ काओज है की करदियां ग्रास ਨੂੰ फीड, फीड्स, फीडिंग या हैड फीड, की आएगा दसो जी। काओज, काओज ਹੁਣ देखो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪਲੂਰਲ, ਤਾਂ ਕਾਓਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੂਰਲ, ਕਾਓਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਲੂਰਲ। ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਲੱਗੇਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਈ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਵਰਬ ਕੀ ਆਏਗੀ ਫੀਡ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਏਗੀ। ठीक है, काउज फीड ऑन ग्रास। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, जेडे स्टूडेंट भी दस रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है जी, काउज फीड ऑन ग्रास। तो नैक्सट देखो जी, नाइन्थ जी ब्लैंक्स, शी ही डैश आ हैंडसम सैलरी। वो हैंडसम सैलरी की करता है, अर्न, अर्नस, अर्निंग या अर्नड, की आएगा। ही की है जी सिंगुलर, होने तक तो सारे सीख गए होंगे। ही की है सिंगुलर, तो सिंगुलर के नाल सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि उन्होंने हैंडसम सैलरी मिलती है, हर महीने मिलती है। तो इसका मतलब ही अर्नस, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, ही अर्नस आ हैंडसम सैलरी, EARNS, अर्नस। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है जी, जेडे स्टूडेंट भी दस रहे हैं बी बिल्कुल राइट है। नैक्सट देखो जी, सोफिया, सोफिया किसी का नाम है जी। सोफिया डैश इंग्लिश वैरी वैल। सोफिया इंग्लिश नूं की करती है, स्पीक, स्पीक्स, स्पीकिंग या हैव स्पीकड, दसो की आएगा। देखो डेली इंग्लिश बोलती होगी, तो दसो सोफिया डैश इंग्लिश वैरी वैल, बहुत वधिया इंग्लिश बोलती है। क्योंकि आप जी जिमें आप कह दीए कि आप पंजाबी बहुत वधिया बोलते हैं, हिंदी बहुत वधिया बोलते हैं, दसो की आएगा। तो सोफिया की है अपने को सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब किहड़ी है जी, बस ये देख लो। सिंगुलर वर्ब वो होंगी है जिहदे नाल एस या ई एस लग जे। तो सोफिया स्पीक्स, सोफिया स्पीक्स इंग्लिश वैरी वैल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। देखो जी अज का बिल्कुल तुहानू समझ लग गया होना प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो अज आप जो प्रेजेंट इंडेफिनेट किया, हुण आप करते हैं ईडियम फ्रेजिज। की करते हैं जी ईडियम फ्रेजिज, जिन्होंने पंजाबी च की कहते हैं मुहावरे, लकोतियाँ। हिंदी च लकोतियाँ बोलते हैं, तो पंजाबी च मुहावरे बोलते हैं, अखान बोलते हैं, ईडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला अपहिल टास्क तुहानू सर ने जोड़ा मॉक टेस्ट दे विच भी एक बार करवाया सी, अपहिल टास्क। तो इसका मतलब हुंदा डिफिकल्ट टास्क, बहुत औखा काम। तो अपहिल का मतलब की हुंदा है, अपहिल टास्क का मतलब नोट्स के उत्ते लिख लो, अपहिल टास्क का मतलब डिफिकल्ट टास्क या बहुत औखा काम। नैक्सट जोड़ा की है अपने को ईडियम, अपॉन वंस स्वीट विल। नैक्सट इन्हां दे नाम देखो जी याद रखने पैणगे आपां नूं, इन्हां दे नाम थोड़े जे होर ही तरह के हुंदे आ ईडियम फ्रेजिज दे, बट इंपॉर्टेंट हुंदे आ। देखो अपॉन वंस स्वीट विल, इसका मतलब है अपनी इच्छा अनुसार। वंस सेल्फ डिज़ायर और विश, अपनी इच्छा के अनुसार, की आएगा अपनी इच्छा के अनुसार। वन अपॉन्स स्वीट विल, इसका मतलब की होंगे अपनी इच्छा अनुसार। नैक्सट है थर्ड है अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन का मतलब होंगे उतार चढ़ाव। गुड एंड बैड टाइम्स तुसीं भी देखिया ही होना, बहुत स्टूडेंट्स नूं उन्हां ते गुड टाइम भी हुंदा, बैड टाइम भी हुंदा, तो उन्होंने की कहते हैं अप्स एंड डाउन। की कहते हैं उन्होंने अप्स एंड डाउनस। नैक्सट है वैदर द स्टॉर्म। वैदर द स्टॉर्म का मतलब हुंदा है कि समस्या नाल मुकाबला करके सुरक्षित बाहर निकलना। देखो जिमें हुण ये वाला यूज़ पता किन्ना दे लई करदे आ, जेड़े पेशेंट है करोना वायरस दे, वो आपदी समस्या जिहड़ी करोना वायरस तो ठीक हो के बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने की कहते हैं वैदर द स्टॉर्म, कि समस्या नाल मुकाबला करके जिहड़े करोना वायरस के मरीज़ है वो सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। तो नैक्सट देखो वैट ब्लैंकेट। वैट ब्लैंकेट का मतलब होंगे मज़ा किरकिरा करना, मतलब वन हू स्पॉइल्स द इंजॉयमेंट। जिमें कोई बंदा होंगे कि जो आप इंजॉय करते हैं, मन के चलो कि तुसी आपदे घर दे विच कोई भी डैक लाया, तुसी डांस कर रहे हो, तो उत्तों कोई बंदा आ जाए कहे कि नहीं डैक लाना बंद करो, असी डिस्टर्ब होंने या कह दे कि असी इत्थे डैक नहीं चलाउण देना, तो उन्होंने की कहते हैं मज़ा किरकिरा करना। तो उन्होंने ईडियम फ्रेजिज की कहते हैं वैट ब्लैंकेट। तो उन्होंने की कहते हैं जी वैट ब्लैंकेट। तो ये सी अज का अपना इंग्लिश का लैक्चर जी। किवें लग्गिया सारे स्टूडेंट्स नूं कमेंट कर दिओ जी, जरूर 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 कमेंट कर दिओ। होर भी तुहाडे लई इदों भी वधिया सैशन लैके आवांगे, होर भी तुहानूं नॉलेज देवांगे। तो वध तो वध लाइक शेयर कर दिओ जी, वध तो वध स्टूडेंट्स तक भेज दिओ जिहड़े कहंदे इंग्लिश डिफिकल्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी सारिਆਂ ਦਾ। कमेंट करके जरूर दस्सिओ कि तुहानूं किवें लग्गिया, जे कोई कमी लगी होवे तो वह भी कमेंट करके जरूर दसना। मैं तुहानूं देख रहा जी, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, तो जरूर दस्सिओ जी किवें लग्गिया तुहानूं अज दी जिहड़ा अपना लैक्चर है।
क्योंकि डेली मान के चलो कि शनिवार एवरी सैटरडे ते एवरी मंडे हर शनिवार ते हर सोमवार नूं तुहानूं इंग्लिश दा लैक्चर शाम नूं 5 वजे मिलिया करूगा। बाकी दिन शाम नूं 5 वजे तुहाडी मैथ दी क्लास होऊगी। तुहानूं पता है कि अल्टरनेटिव डेज ते तुहानूं जिहड़ा शाम नूं 7 वजे एक दिन पंजाबी दी क्लास मिलदी है ते एक दिन SST दी क्लास मिलदी है। तो बहुत बहुत धन्नवाद जी सारिਆਂ ਦਾ, बहुत बहुत शुक्रिया।